السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا فيقال باستغفارك ولدك لك. ابھی آپ کے سامنے صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنہ، کہ جنت میں ایک آدمی کے درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی جگہ اور ٹھکانہ اونچا کر دیا جاتا ہے. یعنی جتنا وہ نیک کام کیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی جنت میں بدلہ دیتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا مقام دے گا، بہت اعلیٰ درجہ عطا کرے گا، تو بندہ کہے گا رب العالمین سے فَيَقُولُ أَنَّى لِي هَذَا، بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اے میرے رب یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے دنیا میں تو اتنی بڑی نیکی تو نہیں کی، مجھے اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ اجر مل رہا ہے، یہ آخر یہ مرتبہ اور درجہ اور یہ مقام آیا کہاں سے؟ میں نے دنیا میں ایسی کوئی نیکی نہیں کی تھی. اللہ رب العالمین کہے گا فَيُقَالُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، اس سے کہا جائے گا، یعنی اس جنتی سے کہا جائے گا دراصل تیرے بیٹے نے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کی، تیرے بیٹے نے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کی، اس مغفرت کی دعا کی وجہ سے جنت میں تیرا مقام بڑھا دیا گیا. یہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ میت کے حق میں دعا کرنے. ہمارے ماں باپ جو ہماری زندگی میں رخصت فرما گئے، وفات کر گئے، دنیا سے چلے گئے، ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوتا ہے. بہت اہم موضوع ہے اس زمانے کا. ماں باپ کا حق زندگی میں بھی باقی ہے، ماں باپ کے وفات پانے کے بعد بھی حق باقی رہتا ہے، رشتہ ختم نہیں ہوتا. وہ حق کیا ہے؟ حسن سلوک کیا ہے کہ ہم اپنے فوت شدہ والدین یعنی جو وفات پا چکے ہیں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے. بیٹے کی ذمہ داری. اور اگر آدمی کو پہچاننا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں تو یہی معیار ہے. معیار کیا ہے؟ اگر آدمی اپنے والدین کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ بچہ نیک ہے، فرما بردار. اور اگر دعا نہیں کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور ہے. نیک عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی، صالحیت کی کمی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے. جسے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا. اگر آدمی مر جائے تو نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے. جیسے آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، عمل کا سلسلہ بند ہو گیا، نیکی نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کا رجسٹر اور نامہ اعمال بند کر دیا گیا. لیکن کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کا درجہ بڑھاتے رہتا ہے. وہ 3 چیزیں ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی میت کو ثواب ملتے رہتا ہے اور بدلہ ملتے رہتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ اور ڈونیشن دے دیا
कि वो फायदा आम हो गया, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। जैसे मस्जिद बना दी, मदरसा खोल दिया, लाइब्रेरी बनवा दी, कुआं खोदवा दिया, रास्ता बनवा दिया, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। ये सच्चाई जारी है। मरने के बाद भी फायदा हो, कोई दरख्त लगा दिया, कोई रास्ता बना दिया, कोई लाइब्रेरी बना दी, तौहीद और सुन्नत का काम कर दिया, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, मरने के बाद भी लगातार क़यामत तक जब से वो लोग उससे फायदा उठाएंगे, सवाब और नेकी लिखी जाएगी। ये सच्चाई जारी है। दूसरी चीज है और इल्म युंतफअ बिही, अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इल्मी काम किया कि मरने के बाद भी उससे फायदा उठाया, किसी को पढ़ा दिया, किसी को नसीहत कर दी, किसी को समझा दिया, और कोई ऐसी किताब लिख दी कि जिससे अकीदे की इस्लाह होती है, मनहज की इस्लाह होती है, लोगों को हिदायत मिलती है, लोग सुधरते हैं, इबरत और नसीहत हासिल करते हैं। ऐसा इल्म जिससे लोग नसीहत हासिल करें, फायदा उठाए, मरने के बाद भी सवाब मिलते रहता है। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, देखिए इल्म की नेमत सबको नहीं मिलती, माल की नेमत सबको नहीं मिलती, मगर औलाद की नेमत 99% लोगों को मिलती है। कोई दुनिया में मालदार है, इल्म नहीं, कोई इल्म वाला है लेकिन मालदार नहीं, ये दोनों बहुत मुश्किल से किसी को मिलती है। लेकिन औलाद की नेमत अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों को देता है। देखिए बस्ती, आप इस बस्ती में ढूंढोगे तो इक्का दुक्का लोग मिलेंगे जिनके पास औलाद नहीं, लेकिन अल्लाह आम तौर पर सबको अल्लाह ताला औलाद की नेमत देता है। इल्म की नेमत सबको नहीं मिलती, जाहिल लोग बहुत है, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, दीनदार लोग, दीन का इल्म हासिल करने वाले, दीन जानने वाले बहुत थोड़े, और ना जानने वाले, कुरान हदीस ना समझने वाले बहुत ज्यादा, मालदार लोग बहुत थोड़े, गरीब लोग, मोहताज लोग, ज़कात खाने वाले, सदका खाने वाले बहुत सारे लोग। लेकिन औलाद की नेमत अल्लाह तबारक व तआला सबको नवाजता है। ये हदीस में कहा गया, अव्वलदिन सालिहिन यदउ लह, कोई नेक ऐसी औलाद, कोई नेक औलाद छोड़ दी जो वो नेक औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करती, तो अल्लाह ताला सवाब को बढ़ाता है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नेक औलाद छोड़ी जो दुआ कर रही, जो दुआ कर रही है, तो वो औलाद दुआ करती है तो माँ बाप को उसका फायदा पहुंचता है, सवाब मिलता है, दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो ये पैमाना है, ये निशानी है कि अगर औलाद माँ बाप के हक में दुआ कर रही है, मग़फ़िरत कर रही है, इस्तिग़फ़ार कर रही है, ये पहचान है कि आदमी नेक है। और अगर आदमी दुआ नहीं कर रहा अपने माँ बाप के हक में, ये पहचान है कि आदमी के अंदर सालिहियत की कमी है, सालिहियत का फौकदान। तो हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस हदीस में दी गई है, वो ये इबरत और नसीहत कि हम अपने फौत शुदा वालिदैन के हक में मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे माँ बाप के दर्जात को बुलंद करते हैं। कौन नहीं चाहता है? कौन आदमी है जो नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप का मकाम आखिरत में ऊंचा हो जाए, हमारे माँ बाप का दर्जा आला हो जाए, जन्नत में आला मकाम दे दिया जाए? कौन नहीं चाहता? आदमी चाहता। उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ करें। कितनी आसान नेकी है, कितना आसान दीन है, कितना आसान रास्ता है कि हम अपने माँ बाप को मरने के बाद भी अपनी दुआओं से उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको दर्जा, उनके दर्जात बुलंद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, हमारी हालत ऐसी है, ना हम अपने लिए दुआ करते हैं, ना अपने वालिदैन के हक में दुआ करते हैं। और क्या काम करते हैं? वो काम, वो खुराफाती काम करते हैं जो ना कुरान में है ना हदीस में। इसाले सवाब के नाम पर हम वो काम करते हैं जो ना कुरान में सिखाया गया है, ना हदीस में बताई गई है, ना कहीं से साबित है, बस लोगों को वहां से मिल गया, लोग उसको देखा देखी करके अमल कर रहे हैं, न सर है न पैर है। ये माल खर्च करने से माँ बाप को फायदा नहीं मिलने वाला है। बिदात और खुराफात करके अपनी तरफ से गढ़ करके कोई काम कर ले जो सुन्नत के खिलाफ है, सहाबा के तरीके के खिलाफ है, इस रास्ते से माँ बाप को कुछ भी इसाले सवाब पहुंचने वाला नहीं है। इसाले सवाब पहुंचाने का बहुत आसान नुस्खा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हो, ये कि हम अपने माँ बाप के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला दुआ है, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन जो रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, दरवर कब्र नसीब फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और हम सबको और सारे मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम तस्लीमन कसीरा।